నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సంచలన నిర్ణయం. 3 వ్యవసాయ చట్టాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు మోడీ వెల్లడి. రైతులను క్షమాపణ కోరిన ప్రధాని మోడీ. కేంద్ర ప్రభుత్వం తెచ్చిన 3 రైతు వ్యతిరేక నల్లా చట్టాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రధాని మోదీ ప్రకటించడాన్ని తాము స్వాగతిస్తున్నామని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమం పేరుతో ఆ పార్టీ రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులు, పార్టీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి నాయక బృందం శుక్రవారం కామారెడ్డి జిల్లాలో పర్యటన. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 3 వ్యవసాయ చట్టాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు మోడీ ప్రకటించారు. రైతులు ఆందోళనను విరమించుకోవాలని కోరారు. దేశ ప్రజలకు, రైతులకు ఆయన ఈ సందర్భంగా క్షమాపణలు కోరారు. తమ ప్రభుత్వం వ్యవసాయ బడ్జెట్ను 5 రెట్లు పెంచామన్నారు. రైతుల కోసం అనేక సంక్షేమ పథకాలు తీసుకువచ్చామన్నారు. రైతు మార్కెట్ల అభివృద్ధి, విస్తరణ కోసం కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేశామన్నారు. పొలంలో పనిచేసే చిన్న రైతుల కోసం కూడా బీమా సదుపాయం కల్పించామన్నారు. రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నేరుగా డబ్బును జమ చేశామన్నారు. తక్కువ ధరకే విత్తనాలు విక్రయించేలా చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు ప్రధాని మోదీ. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज देव दीपावली का पावन पर्व है। आज गुरु नानक देव जी का भी पवित्र प्रकाश पर्व है। मैं विश्व भर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को इस पावन पर्व पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये भी बहुत सुखद है कि 1.5 साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है। साथियों, गुरु नानक जी ने कहा है, बीच दुनिया सेवी कमाइए त दरगिही बेसन पाइए। यानी संसार में सेवा का मार्ग अपनाने से ही जीवन सफल होता है। हमारी सरकार इसी सेवा भावना के साथ देशवासियों का जीवन आसान बनाने में जुटी है। न जाने कितनी पीढ़ियां जिन सपनों को सच होते देखना चाहती थी, भारत आज उन सपनों को पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहा है। साथियों, अपने 5 दशक के सार्वजनिक जीवन में मैंने किसानों की परेशानियों को, उनकी चुनौतियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है। इसलिए जब देश ने मुझे 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा का अवसर दिया, तो हमने कृषि विकास, किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। साथियों, इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान है कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है।
उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। यही उनकी जिंदगी होती है और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा। हमने 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए और इस वैज्ञानिक अभियान के कारण साथियों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, खासकर छोटे किसानों के कल्याण के लिए, देश के कृषि जगत के हित में, देश के हित में, गांव गरीब के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी सत्यनिष्ठा से, किसानों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से, नेक नियत से ये कानून लेकर आई थी। लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से, खुले मन से उन्हें समझाते रहे। अनेक माध्यमों से व्यक्तिगत और सामूहिक बातचीत भी लगातार होती रही। हमने किसानों की बातों को, उनके तर्क को समझने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें ऐतराज था, सरकार उन्हें बदलने के लिए भी तैयार हो गई। 2 साल तक हमने इन कानूनों को सस्पेंड करने का भी प्रस्ताव दिया। इसी दौरान ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी चला गया। ये सारी बातें देश के सामने है, इसलिए मैं इनके अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में
शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। కేంద్ర ప్రభుత్వం తెచ్చిన 3 రైతు వ్యతిరేక నల్ల చట్టాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రధాని మోదీ ప్రకటించడాన్ని తాము స్వాగతిస్తున్నామని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి తెలిపారు. రైతుల ఉద్యమంలో చనిపోయిన రైతు కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలని కోరారు. అనేక బాధలు కూర్చున్నటువంటి రైతులు, అనేక త్యాగాలు కూర్చున్నటువంటి రైతులు ఇవాళ వాళ్ళు ఎదురు చూసినటువంటి ఫలితం వచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం బేషరతుగా ప్రధానమంత్రి గారే సాక్షాత్తు మాట్లాడి చట్టాలను వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్లు ప్రకటించినారు. ఇక్కడ మేము ఒక డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఎవరైతే ఈ ఉద్యమాల సమయంలో చనిపోయినటువంటి రైతాంగం ఉన్నారో ఆ కుటుంబాలకు ఎక్స్గ్రేషియా ఇచ్చి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ కుటుంబాలను ఆదుకునేటువంటి బాధ్యతను కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం స్వీకరించాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను రైతాంగ పక్షాన. అదేవిధంగా ఈ నిర్ణయం హఠాత్తుగా తీసుకున్నారని అయితే మేము ఎవరం కూడా భావించట్లేదు. దేశంలో ప్రధానంగా వ్యవసాయ రంగంలో ఉండేటువంటి ప్రజల యొక్క ఆలోచన సరళంతా కూడా సంఘటితమైంది. రైతాంగానికి రేపు జరగబోయేటువంటి నష్టం, ఈ చట్టాల వల్ల ఉన్నటువంటి ప్రమాదం చాలా కూలంకషంగా అర్థమైంది. కాబట్టి దేశంలో ఉండేటువంటి రైతాంగం మీద ఆధారపడినటువంటి ప్రజలు ఈ చర్చ అంతా కూడా కేంద్రంలో ఉండేటువంటి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా చాలా బలంగా అభిప్రాయం మలచబడుతున్నది అనేటువంటిది కేంద్రం పరిగణలోకి తీసుకున్నది. దానికి తోడు గత 3-4 మాసాలుగా వరి కొనుగోళ్లకు సంబంధించినటువంటి అంశం మీద తెలంగాణ ప్రభుత్వం యొక్క చర్యలు, కేంద్రానికి సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి గారే వెళ్ళటం, కేంద్ర మంత్రితో మాట్లాడడం, పలు దఫాలుగా ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు, వాదోపవాదాలు, బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి నేతల యొక్క అసంబద్ధ వివేచనారహితమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు వెరసి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వం ఒక ఆందోళన పథాన్ని స్వీకరించాల్సినటువంటి, ఆందోళన పథాన్ని ఎంచుకోవాల్సినటువంటి ఆగత్యాన్ని కల్పించాయి. ఉత్తరాదంతా కూడా అట్టుడుకుతున్నటువంటి సందర్భంలోనే వింధ్య పర్వతాలను దాటి దక్షిణాదికి కూడా రైతాంగ ఉద్యమాలు బలోపేతమై విస్తరిస్తే ఇది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడుండేటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఉనికికి ప్రమాదమే రానున్న రోజులలో అనేటువంటి సున్నితమైనటువంటి అంశాన్ని గ్రహించలేనంత అమాయకత్వంతో కేంద్రం ఉందని మేము అనుకోవట్లేదు. అందుకే మోడీ గారు ఖచ్చితంగా ఈ పరిణామాలను పరిగణలోకి తీసుకున్నారని మేము భావిస్తున్నాం. పైగా నిన్నటి సాక్షాత్తు ఒక అత్యంత ప్రజాదరణ కలిగినటువంటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు, పరిపాలకుడైన ముఖ్యమంత్రి మాత్రమే కాదు, దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల్లాగా కేవలం పరిపాలన చాతుర్యము, పరిపాలన ప్రజ్ఞ మాత్రమే ఉన్న ముఖ్యమంత్రి కాదు, అత్యంత ప్రజాదరణ కలిగి ఉండడమే కాక ఒక ప్రజల అంశాన్ని జాతీయ స్థాయి దాకా తీసుకొని పోయి అంతిమంగా ఆ అంశానికి విజయాన్ని చేకూర్చగలిగేటువంటి దక్షత కలిగినటువంటి వ్యక్తి అనేది సాక్షాత్తు మోడీ గారికి కూడా తెలుసు. పైగా తెలంగాణ సాధించినటువంటి ఒక అనుభవం, 7 ఏళ్ల తెలంగాణ ప్రభుత్వ అనుభవాలు, 7 ఏళ్ల తెలంగాణ ప్రభుత్వం యొక్క విజయాలు, దేశం యొక్క ప్రశంసలు అందుకున్న తీరు, సాక్షాత్తు మోడీ గారి ప్రశంసలు అందుకున్న తీరు ఈ రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలకు కనిపించకపోయినా, వినిపించకపోయినా, వాళ్ళు చూడలేకపోయినా మోడీ గారు కానీ, కేంద్ర ప్రభుత్వంలోని సంస్థలు కానీ, ఈ దేశ సంస్థలు కానీ తెలంగాణ పంట కొనుక్కునే అవకాశం ఉంటుంది కదా. కాబట్టి ఒక హేతుబద్ధమైనటువంటి విధానం లేక కేంద్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను నియంత్రించడము, రెగ్యులేట్ చేయడము, సేకరించిన తర్వాత వాళ్ళకు పద్ధతి లేకుండా ఇవాళ రైతాంగాన్ని గందరగోళానికి గురి చేస్తున్నారు. ఒక మాట నేను సూటిగా అడుగుతున్నా రైతాంగం పక్షాన,
ఇంత కష్టపడి రైతులు ఇన్ని కోట్ల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం వరితో పాటు ఇతర రకాల అనేక ధాన్యాలు ఈ దేశవ్యాప్తంగా ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటే ఇంతమంది రైతాంగం, కోట్లాది మంది రైతాంగం శ్రమ కోర్చి ఉత్పత్తి చేసి ఇస్తే వాటిని సేకరించి రెగ్యులేట్ చేసేటంత తెలివి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేకపోతే, అది కూడా రాజ్యాంగపరమైన విధి, రాజ్యాంగంలో రాసుకున్నాం, ఏ ఇతర చట్టం రెగ్యులేట్ చేసేది కాదు. ఇది ఎఫ్సిఐ యాక్ట్ 1965లో వచ్చింది, కానీ భారత రాజ్యాంగం 50లో ఆమోదించుకున్నప్పుడే అప్పుడే భారత రాజ్యాంగంలోని పొందుపరిచినారు పెద్దలు. వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను సేకరించి పంపిణీ చేయడం భారత ప్రభుత్వం విధిగా పెట్టుకోవాలి అని. అంటే ఫుడ్ సెక్టర్కు అంత ప్రాధాన్యతను ముందు చూపుతో ఇచ్చింది రాజ్యాంగం. మీరు ఆ విధి నిర్వర్తించమంటే అది చేత కాకపోతే, మరి అలా ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీ అనేటువంటి వాడికి సంబంధించినటువంటి వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకునేటువంటి క్రమంలో రోజు రోజుకు వాళ్ళ ఇండెక్సులు పెరుగుతా పోతుంటే, ఇంత పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశాన్ని వెళ్ళేటువంటి ప్రభుత్వానికి ఆహార ఉత్పత్తులను రెగ్యులేట్ చేయడానికి కూడా చేత కాకపోతే దీన్ని వైఫల్యం అనాలనా మరేమనాలా? మారిన కాలమాన పరిస్థితులను బట్టి, దేశ అంతర్జాతీయ స్థితిగతులను బట్టి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ దీని యొక్క ప్రాధాన్యత పెరిగిన సాంకేతికత, ఆధునికతను విశ్లేషించుకొని అర్థం చేసుకొని అనేక రూపాల్లోకి పదార్థాలు మార్పు కోసం అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఫుడ్ అనేటువంటిది రా ఫుడ్ నుంచి వేరియస్ మెథడ్స్లోకి ప్రాసెస్ అయ్యేటువంటి దానికి వాళ్ళ టెక్నాలజీ పెరిగి వచ్చింది. ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఎక్కడున్నారు మీరు? ఏం చేస్తున్నారు? తెచ్చిన ధాన్యాన్ని నిల్వలో పెట్టి వాడినంత వాడి పాడైతే డిస్పోజ్ చేయడం ఎవరైనా చేస్తారు. మామూలు రైతులు కూడా వెనకటికి పండించి గుమ్ములలో గాగులలో పోసుకునేది, వాడినంత వాడి మిగిలితే ఆకలి ఉన్న ప్రజలకు ఊర్లో దానం చేసేది వెనకటికి మా చిన్నతనంలో. దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వమే అవసరం లేదు, తెలివితేటలే అవసరం లేదు. కానీ ఈ దేశంలో కోట్లాది మందికి, అతి ఎక్కువ మందికి పనిని, ఉపాధిని కల్పించగలిగేటువంటి శక్తి ఉన్న ఏకైక రంగం వ్యవసాయ రంగం. ఈ రంగాన్ని బలోపేతం చేయకుండా, ఈ రంగంలో వచ్చే ఉత్పత్తులను మీరు రెగ్యులేట్ చేయకుండా, ఈ రంగం మీద దృష్టి సారించకుండా నిన్నటి దాకా మీరు అనుసరించినటువంటి వైఖరి, గత కాంగ్రెస్ కానీ, గత యూపీఏ కానీ, ఇప్పుడున్న ఎన్డీఏ బీజేపీ కానీ, వ్యవసాయాన్ని ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా మీరు చిన్నచూపు చూసిన కారణంగానే, మీరు ఆదరించని కారణంగానే, ఇతర రంగాల పట్ల మీరు ఎక్కువ మక్కువ చూపించిన కారణంగానే ఇగో ఇవాళ ఈ సంక్షోభ స్థితి నెలకొన్నది. ఇప్పటికైనా మించింది లేదు. మీరు మీ రాజ్యాంగ విధిని నిర్వర్తించడం కోసం దేశవ్యాప్తంగా ఒక పాలసీ తీసుకురావాలి. ఈ దేశంలో వ్యవసాయ నిపుణులు ఉన్నారు, వ్యవసాయ రంగ పరిశోధకులు ఉన్నారు, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు, ప్రపంచ ప్రజల యొక్క ప్రశంసలు పొందిన ఎంతోమంది వ్యవసాయ రంగ నిపుణులు ఉన్నారు. ఈ దేశంలో మించిపోయింది లేదు. సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి స్థాయిలో పెట్టండి, చర్చకు పెట్టండి. ఈ దేశంలో అవసరమైన ఉత్పత్తులేంది, ఇవాళ ప్రపంచ అవసరాలకు, భారత అవసరాలకు అవసరమైన పంటలేంది, కాయగూరలేంది, పండ్లేంది, మాంసం ఏంది, కోళ్ళేంది, గుడ్లేంది, ఉన్న స్థితి ఏంది, రేపు ఏం చేయాలి? ఇంకా పప్పు ధాన్యాలు కానీ, నూనె గింజలు కానీ వీటిని పెంచడం కోసం ఏం చేయాలి? మీరు దేశవ్యాప్తంగా అందరూ ముఖ్యమంత్రుల్ని, వ్యవసాయ మంత్రుల్ని, వ్యవసాయ నిపుణుల్ని ఒకటికి పలుమార్లు, ఒకసారి కాదు ఒకటికి పలుమార్లు చర్చలు జరిపి ఒక దారి కనుక్కొని ఈ దేశ రైతాంగానికి దారి చూపించే బాధ్యత మీది. దాని మీద దృష్టి పెట్టాల్సింది పోయి ఇప్పటికైనా మించింది లేదు. ఈ దేశంలో ఉండేటువంటి మొత్తం దేశ భూభాగంలో ఉండేటువంటి వ్యవసాయ భూములను కాలనీలుగా మార్చేటువంటి ఆవశ్యకత ఉన్నది. ఇదే మాట సీఎం ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక సంవత్సరాలుగా వెల్లడిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమం పేరుతో ఆ పార్టీ రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులు, పార్టీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి నాయక బృందం శుక్రవారం కామారెడ్డి జిల్లాలో ఆయా మండల కేంద్రాలలో, గ్రామాలలో, కొనుగోలు కేంద్రాల వద్దకు, రైతుల కళ్ళాల్లో వద్దకు వెళ్లి రైతులతో మాట్లాడుతూ మద్దతుగా వారి కష్టాలను తెలుసుకుంటూ రైతుల పట్ల ప్రభుత్వాల తీరును రేవంత్ రెడ్డి ఎండగడుతూ మాట్లాడారు. మా సుభాష్ రెడ్డి మా వాళ్ళందరిని కూడా పంపించి ఆ కుటుంబానికి ధైర్యం చెప్పి కనీసం మట్టి పనులకు, మట్టి కోసం ఏమన్నా సాయం చేయమని పంపించింది. ఇవాళ నిజామాబాద్ జిల్లా రైతులు
హర్యానా పంజాబ్ రైతులు ఎంత పట్టుదలతో కొట్లాడతారో, ప్రభుత్వాల మెడలు వంచుతారో, ఇవాళ నిజామాబాద్ రైతులు అంటే కూడా పట్టుదల ఉన్నోళ్ళు, ప్రభుత్వం మెడలు వంచగలిగిన రైతులు ఈ జిల్లాలో ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నారు. ఇవాళ కామారెడ్డి గంజిలో దాదాపుగా మా ఆడబిడ్డలు మా సోదరులు ఇంకో పంట మొత్తం తడిచిపోయింది. తెచ్చినప్పుడు మంచిగుండే, కొనకపోవడం వల్ల తడిసిపోయి మొలకెత్తి మోరీలు కొట్టుకుపోయింది 2 ట్రాక్టర్లు అని చెప్పి ఇప్పుడు రాజు అనే రైతు చెప్తున్నాడు. మా ఆడబిడ్డ ఏం పేరు అక్క అని పేరు? వరి పండించేది ఎన్ని ఎకరాలల్లా, మొక్కజొన్న పండించేది ఎన్ని ఎకరాలల్లా, ఎర్రజొన్నలు పండించేది ఎన్ని ఎకరాలల్లా, పత్తి ఎన్ని ఎకరాలు పండిస్తారు, మిర్చి ఎన్ని ఎకరాలు పండిస్తారు అని ఒక లెక్క పెట్టుకొని ఈ సీజన్ లో చేతికొచ్చే పంట ప్రభుత్వం ఏ రకంగా బ్యాంకులను జాతీయం చేసి గరీబ్ హటావ్ నినాదంతో దేశంలో పేదరిక నిర్మూలనకు కృషి చేసిన మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ చేసిన సేవలు అజారా మరమని తెల్లపూర్ మున్సిపల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు పర్షి శ్యామరావు అన్నారు. తెల్లాపూర్ మున్సిపాలిటీ ఇందిరానగర్ అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో తెల్లాపూర్ మున్సిపల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు పర్సా శ్యాంరావు ఆధ్వర్యంలో దివంగత మహానేత మాజీ ప్రధానమంత్రి గౌరవనీయులు ఇందిరాగాంధీ 104వ జయంతి సందర్భంగా అన్నదానం ఘనంగా నిర్వహించిన తెల్లాపూర్ మున్సిపాలిటీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు సిపి ప్రభాకర్ రెడ్డి, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, వడ్డే నరసింహ, సుధాకర్ రెడ్డి, రాములు, సాయినాథ్ రెడ్డి, మహేష్, అరుణ్ గౌడ్, బాబు గౌడ్, బలరాం, బలరాజ్ గౌడ్, సుధాకర్, పర్సారాములు, విష్ణువేణు మరియు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. మరి ఈరోజు తెల్లాపూర్ మున్సిపాలిటీ ఆధ్వర్యంలో మరి స్వర్గీయ మాజీ ప్రధానమంత్రి వర్యులు దివంగత నేత అయినటువంటి శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ యొక్క 104వ జయంతి శుభాకాంక్షలు. మరి ఆ తల్లి మన దేశానికి, ప్రపంచానికే ఆదర్శమేలా. మన స్వాతంత్రం వచ్చి మనకు ఇలా 73 సంవత్సరాలు అయింది స్వాతంత్రం వచ్చి. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ 134 సంవత్సరాలు. మరి ఆ తండ్రి గారి తర్వాత మన దేశానికి 3వ మహిళ, అంటే దేశానికి 3వ ప్రధానమంత్రి 66లో ఆమె మన సేవ చేయడం జరిగింది. మనోదామని ఇవ్వాలి. ప్రతి దేశంలో ఆమె ఎంతోమంది భక్తులు ఇవ్వాలి. ఈ ఇందిరానగర్ అంటే ఆమె ఇవ్వాలి. ఆమె అంటే ఇల్లు ఇవ్వాలి, 150 గజాలు ఇవ్వాలి, ఎంతో ఆమె ఇచ్చింది ఇవ్వాలి ఇందు. అట్లా దేశంలో మొత్తం ఇలా కొన్ని కోట్ల మందికి ఆమె ఆదర్శం ఇవ్వాలి. ఆమె తల్లి మనోద్భావం అందరూ కూడా ఆమె మరి ప్రధానమంత్రి అయ్యే ఉండే సొంత గాడ్సే ఆమెను హత్య జరిగింది. ఇలా ఆమె మరణం తీరలోటు మన దేశానికి కాకుండా ప్రపంచానికే తీరలోటు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి ఆమె అడుగుజాలం నడవాలి. మరి ఎందుకంటే ఆమె వల్లనే ఇలా మెదక్ జిల్లాకు ఒక ఇండస్ట్రీ ఏర్పడింది. ఇలా 84 ఇక్కడ పోటీ జరిగింది. మా బీడీ కానివ్వండి, డిఫెన్స్ కానివ్వండి, ఇలా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ నాన్నగారు ఉన్నప్పుడే మా బిహెచ్ఎల్ గారు స్థాపన జరిగింది. అట్లా ఎన్నో పరిశ్రమవేత్తలు వచ్చినాయి. ఇలా ఐటీ కానివ్వండి, వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ కానివ్వండి, అంతే చాలా ఇండస్ట్రీలు కానీ ఆమె ఆధ్వర్యంలో వచ్చినాయి. ఇలా కాబట్టి మన తల్లి మరవద్దు. అందరూ కూడా మా ఖమ్మం జిల్లా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, దేశవ్యాప్తంగా ఇలా నదులు కానివ్వండి, సాగర్ డ్యామ్ కానివ్వండి, సిరిసిల్ల డ్యామ్ కానివ్వండి, ఎన్ని ప్రాజెక్టులు అవన్నీ మన ప్రధానమంత్రి ఉన్నప్పుడే అప్పుడే జరిగాయి. కాబట్టి ఏ ప్రభుత్వం చేయలేదు. ఇలా కళ్ళబల్లి మాటలు మన కేసీఆర్ చెప్తున్నాడు ఇలా, కానీ అది చాలా తప్పు. ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం వస్తుంది. మళ్ళీ ఇందిరమ్మ రాజ్యం రాబోయే రోజుల్లో 2024 సంవత్సరంలో ఇందిరమ్మ రాజ్యం వస్తుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కంకణం. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సంచలన నిర్ణయం, 3 వ్యవసాయ చట్టాలు రద్దు చేస్తున్నట్లు మోడీ వెల్లడి. రైతులను క్షమాపణ కోరిన ప్రధాని మోడీ.
కేంద్ర ప్రభుత్వం తెచ్చిన 3 రైతు వ్యతిరేక నల్లా చట్టాలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రధాని మోదీ ప్రకటించడాన్ని తాము స్వాగతిస్తున్నామని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నిరంజన్ రెడ్డి. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమం పేరుతో ఆ పార్టీ రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులు, పార్టీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి నాయక బృందం శుక్రవారం కామారెడ్డి జిల్లాలో పర్యటన. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.